میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا۔ ایمان تقوی بنا لو۔ ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی، ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ ہیں۔ کیمرہ بند کریں، ہدایت یافتہ ہیں کون ہے؟ یہ 4 کام کرنے والے۔ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں۔ یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اے ابن عباس، ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرے رب کی مرضی نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے رب کی مرضی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پوری نمرود کی فوج، ایک بال جلا سکا نمرود؟ پوری نمرود اکیلے انسان۔ آپ سے کہہ رہا ہوں 4 کام کر لو۔ مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، نماز کو قائم کرو۔ اپنی نماز سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ، اے نبی جی خود بھی نماز قائم کرو، اہل کو نمازی بناؤ۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، لا نسألک رزقا، روزی ہم آپ کو خود دیں گے۔ تیسری زکوٰۃ قائم کرو۔ چوتھا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سارے ڈر نکال دو۔ کیوں؟ ہمیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے موت سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب مؤجلہ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ پہلے نہ بعد میں، جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ میں ابھی پورے کووڈ کے زمانے میں ڈاکٹروں سے ملا، پورے پاکستان اور جہاں جا سکتا۔ میں کہا سچ بتاؤ کووڈ سے کتنے لوگ مرے؟ کہا سعید بھائی 99% فیئر سے مرے ہیں۔ جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ حدیث کتنی زبردست۔ تم جو گمان، تم بندر کو خدا بنا لو اللہ بندر کے حوالے، تم دھاگا باندھ لو دھاگا کے حوالے، تم گائے کو خدا گائے کے حوالے، تم اللہ کو خدا بناؤ گے اللہ کے حوالے، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ میرے دوستو، ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ ایمان کی علامت رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اس وقت مسلم ورلڈ میں، ابھی میں حج کر کے آ رہا ہوں اور عمرہ کر کے آ رہا ہوں امریکہ سے پہلے، تقریباً اللہ نے 100 مسلم کنٹریز سے ملاقات کروائی، ساری سب سے پوچھا اتفاقاً یہ جتنی مسلم کنٹریز ہیں یہ پاکستان میں آ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، سندھ میں، پنجاب میں یونیورسٹی۔ ایک مجھے فلسطینی ملا کہ آپ کی جماعت آئی تھی، میں ابھی 4 مہینے لگا، پورا خاندان تبلیغ میں لگ گیا۔ میں نے کہا کیا حال ہے نمازیوں کو؟ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کسی ملک نے 5% نمازی نہیں بتایا۔ کیا کریں بتاؤ؟ ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم، جو منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں دھوکہ، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا علامت ہے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کی آواز دی جائے گی سستی کر دیں گے۔ فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے نمازی کون ہے؟ جن کی نماز غفلت سے بھری ہے اور جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یرون الناس ولا یذکرون الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر تو بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں۔ 98%، میں اپنے ملک میں بتا رہا ہوں 98%۔ اور جہاں یہ سیلاب آئے نا، آپ جا کے دیکھو، اخبار نہ پڑھو، جہاں سیلاب آئے نا بلشہ سندھ میں، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتا نماز کی کیا حالت ہے۔ پڑھنے والے تو 2% ہیں، جو 2% پڑھے ان کی سورہ فاتحہ سن لو۔ نماز دعا دیتی ہے، نماز بدوا بھی دیتی ہے، اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس کی زندگی برباد کر۔ نماز روزی کی کھینچتی ہے، نماز روزی دور اٹھا کے پھینکتی ہے۔ بیوی یہاں بیٹھی ہے، شوہر 15 سال سے دبئی میں، بچہ چائنا میں کام، سارا خاندان اللہ نے توڑ دیا۔ یاد رکھنا موت اتنی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اس سے مت ڈرو، جو مرنے کے بعد ہونے والا اس سے ڈرنا چاہیے۔ کہا تم مرنے والے کے بعد کی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ مرنے سے پہلے سارے خوف ختم کر دے۔ تم مرنے کے بعد جو حالات آنے ان کی فکر کرو، اللہ تمہیں مرنے سے پہلے حالات سے بے فکر کر دے گا۔ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تمہیں بے پرواہ کر دوں گا، بے فکر کر دوں گا، غنی کر دوں گا، تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا، تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا، اور اگر تو نے فارغ نہیں کیا میں تیرے ہاتھوں کو مشغولی سے بھر دوں گا، تیرے احوال کو پھیلا دوں گا اور تجھ پہ فقر مسلط کر دوں گا، تو کروڑ پتی ہوگا، آنکھوں سے اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا۔ اس سے بھی میں گزر کے آ رہا ہوں۔
बैंक में करोड़ रुपए थे, अल्लाह की कसम किसी को देने की हिम्मत नहीं थी, फकीर लगते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईमान क्या है? मसाजिद आबाद करना, तहज्जुद पढ़ना, गुस्से को कंट्रोल करना, लोगों को माफ करना और सखावत करना, गरीबों को अता करना, सदका करना। ये ईमान तकवा बना लेंगे। आपको 10 अमाल बता रहा हूं, इतना रिस्क मिलेगा आप सोच नहीं सकते। मुझे अभी एक डॉक्टर साहब सर्जन मिले, डॉक्टरों को बात समझाना मुश्किल होती है, समझ जाए तो बहुत आगे निकलते हैं। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा, सईद भाई मैंने आपकी मस्जिद की मेहनत का बयान सुना, 3 महीने वो किया, अल्लाह ने मेरे सारे हालात ठीक कर दिए और रोजी इतनी कर दी मैंने ख्वाब में नहीं देखी। रोजी कोई मसला नहीं, अल्लाह कह रहे हैं क्या है? अश-शैतानु याइदुकुम मिनल फ़क़्र, क्या है? वो यामुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमसे वादा करता है फकर का और दावत देता फाहिशी का, और अल्लाह तुमसे वादा करते हैं फजल का और किसका? मगफरत का। फजल किसको कहते हैं? रोजी। मेरे दोस्तों याद रखना, आसान बात, रोजी मैं भी कमा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोजी कमाने का हुक्म क्या है? फमशू फी मनाकिबिहा, हुक्म इसकी, रोजी कमाने के लिए जमीन में चलो, दौड़ो नहीं। अरबी में फमशू किसको कहते हैं? पूछना मौलवी साहब से। दौड़ना किसको कहते हैं? फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। वसाबिकु वसारिउ, दौड़ो उस जन्नत की तरफ, रेस करो, सबकत ले जाओ। वसाबिकून साबिकून वसाबिकून अव्वलून, उस अल्लाह की तरफ, उस जन्नत की तरफ। रोजी कमानी है चल के। ये जो दौड़ लग रही है ना, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। तो जो चीजों से शैतान ने मुझे भी डराया, भूख से, फकर से, और शैतान ने एक दावत दी फाहिशी की, ये 2 चीजें अल्लाह ने बहुत खोली हैं। इसकी फिक्र छोड़ के मैं आपको 10 बातें कर रहा हूं, ये कर लो। अल्लाह आपको वो रिस्क देगा, अल्लाह वादा करें रिस्कुल करीम दूंगा। नंबर 1, वमय्यत्तकिल्लाह, सारे हराम छोड़ने पड़ेंगे। चंद दिन ना महरम औरत को देखना छोड़ो। चाची ना महरम है, जिस औरत से शादी होती हो ना महरम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत में और जवान औरतों की वो क्या है? सैयद, वो सरदार, वो कह रही है कि अगर मैं मुझे मौत आ जाए तो मेरा जनाजा जो है ना, मैयत रात में निकालना, मर्द उसको देखे ना, और मेरे जनाजे के ऊपर कपड़ा डालना, बीच में टहनियां डाल देना, ताकि मेरे जिस्म की बनावट भी नजर ना आए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हराम छोड़ना पड़ेगा, हराम, और हराम छोड़ना ही ईमान है। बगैर ब्रेक के आपके पास पोर्श हो, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पहली चीज है तकवा। अब आपको उलमा से पूछना पड़ेगा, मेरे अंदर बाजे ऐसे हराम है जो नमाज में भी 24 घंटे हराम, गाना सुनना, सेल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये नहीं छूटता। नंबर 2, अल्लाह कह रहे हैं सदका दो, युर्बिस सदकात, कसम खा रहा हूं, मोबाइल बंद, कसम खा, अच्छी कसम खा, अल्लाह कह रहे हैं सदके से माल बढ़ता है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं कसम खाता हूं सदके से माल बढ़ता है। कितने बड़े वादे कि अपनी बीमारियों का इलाज सदके से करो, और कसम खाइए सदके से माल बढ़ता है। और कुरान की आयत है युर्बिस सदकात, सदके से माल बढ़ता है। 2, रिस्क इसमें है। रिस्क किसको कहते हैं? नेक बीवी, नेक बच्चे, सेहत, बेखौफ जिंदगी, सुकून, चैन, इत्मीनान। मस्जिद मेरे दोस्तों मछली की तरह हमारे लिए बनी है, जैसे मछली बनी पानी के लिए, हम मस्जिद के लिए बने। अल्लाह फरमाते इन्ना अव्वल बैतु वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका हुदल लिल आलमीन। पहला घर तुम्हारी जो बनाया ना, घर, तुम्हारा घर वो है काबा, मस्जिद और मुत्तकी का घर है। अल्लाह कह रहे हैं इंसानों का जो घर बना है काबा है। ये पता है आपका, ये जो घर है ये मस्जिद पे बना हुआ है। पूरी जमीन मस्जिद है अल्लाह के नबी के लिए, हमारा घर मस्जिद पे बना है। लेकिन आज घर रेस्टोरेंट बना हुआ है, सिनेमा घर बना है, होटल बना हुआ है, मस्जिद तो है नहीं। इससे तो हालात ठीक नहीं हो रहे। तो मेरे दोस्तों कितने अमाल हो गए? हर हराम छोड़ना है, पूछ पूछ के, कोशिश आज से नियत कर ले, सदका देना है और इस्तगफार करना है अपने गुनाह पे। कुरान में है ए नबी जब तक आप इनमें मौजूद हो या बस्ती इस्तगफार से करती रहेगी अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेंगे। हदीस में जिस बस्ती में 3 नेकियां होती हैं, मसाजिद आबाद होती हैं, आपस में लोग मुसलमान मोहब्बत करते हैं और आखिरी रात में इस्तगफार करते हैं, इस बस्ती पे अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेगा। इस्तगफार करो, इस्तगफार से रोजी मिलती है। अल्लाह कहते हैं बेटे दूंगा, माल दूंगा, बारिशें दूंगा, बागात दूंगा। चौथी चीज अपनी नमाज को ठीक करो। मैंने तारिक जमील साहब से पूछा कि आप कब से तबलीग में? कहा 40 साल हो गए। मैं कहा कितने मुसलमान आपके पास नमाज ठीक कराने आए? कहा आज तक किसी मुसलमान ने नमाज ठीक नहीं कराई। आपके पास मुफ्ती साहब कितने लोग आते हैं सच बताओ कि नमाज ठीक? मौलवी साहब ये जरा मुझे ये बता दें IT कैसे, मुझे लोग कहते हैं सईद भाई बल्ला सीधा कर दें, जरा ये बताएं कैसे खड़े होते हैं। आज तक मुझसे भी किसी ने कहा सईद भाई आपने नमाज सीखी है मुझे भी सिखा दें।
जो जन्नत फिरदौस तक पहुंचा देगी नमाज। जन्नत फिरदौस नमाज, दो ऐसे 7 अमाल सूरह मोमिनीन दोनों नमाज है। नमाज बना लो, देखो क्या होता है, सारे मसले हल हो जाएंगे। नमाज बना लो। ये होगी इस्तगफार, सदका, तकवा, नमाज। 5वां जिक्र, अल्लाह का जिक्र से रोजी मिलती है। वो सूरह वाक़िया पढ़ो घर में, ईशा से पहले, सोने से पहले, रोज घर में कभी फाका नहीं आएगा। एक तस्बीह पढ़ लो सुबह, सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, कभी फाका नहीं आएगा। 5 हो गए। नंबर 6 ये तालीम के हल्के। इन हदीस में आता है, जो जुमे की, बुखारी शरीफ में रहता है, जो जुमे के दिन मस्जिद आए जुमा पढ़ने, इसको फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलता है। क्यों? कि जुमे में दीन की बात होती है। दूसरी हदीस में, जो मस्जिद में दीन सीखने या सिखाने आए, इसको फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलता है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में कहते हैं, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहिदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू वनसरू उलाइका हुमुल मुनहक्का लहुम मग़फ़िरतुन रिज़्क़ुन करीम। जो ईमान लाके अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करते हैं और जो इनकी मदद नुसरत करते हैं, इनको अपना ठहराते हैं, बताओ ये नबी, ये पक्के ईमान वाले, इनके लिए मग़फ़िरत दुनिया में रिज़्क़ुन करीम है। तो भाई कितने हो गए? 8 काम हो गए, है ना। तकवा, बाद में सुन लो, याद रखना, तकवा, सदका, इस्तगफार, जिक्र, ये हल्के दीन के, और तवक्कुल। तवक्कुल फरमाया जैसे परिंदे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं परिंदे पर मार के उड़ते हैं, जब पर बंद कर लेते हैं, मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम देखते नहीं रहमान ने हाथ में परिंदा कैसे पकड़ा हुआ है। तो अल्लाह पे तवक्कुल। और माल को सही जगह खर्च करना, जो जान माल को सही जगह खर्च करता है, इसको शुक्र वाला कहते हैं। और जो माल जान को अपनी मर्जी से खर्च करता है, इसको कुफर का रास्ता अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें शुक्र और कुफर वाला रास्ता दोनों बताया। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्नहुम जन्नह, मैंने जान माल जन्नत के बदले खरीद लिया। तो मेरे दोस्तों, ये हो गया 8। क्या है? ये अपना माल को सही जगह खर्च करना। अल्लाह फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। और 9वां 10वां हिजरत नुसरत। आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो मेरे नबी के रास्ते पे चलेगा, इत्तबा करेगा, मैं उसकी मग़फ़िरत करूंगा। ये सारी सिफात मेरे अंदर आ जाएं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब इस हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि जिस मुल्क में अल्लाह ने इसको भेजा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मैंने तुम्हें अमेरिका भेजा है, क्यों? कमाने के लिए नहीं। नियत बदल लो कि अल्लाह पाकिस्तान का कमजोर है, यहाँ का बड़ा तगड़ा है। यहाँ तो सूरज आके गर्क हो जाता है हालात में, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। सूरज तो राइज करता है ईस्ट से, हम कह रहे हैं वेस्ट से राइज करके दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह कह रहे हैं, जो नबी की तबाह ना करे, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, ए नबी ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आप मेरी तबाह करें, आपकी। अगर ये आपकी तबाह करेंगे, युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इनके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, इनसे मोहब्बत भी करूंगा। नबी की तबाह क्या भाई? कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, इनको बताएं नबी, आपकी तबाह दावत का काम है। जो आप अना मनित्तबानी, यही आपका काम है। और जो आपकी तबाह करते उनका काम भी दावत का काम है। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इस पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। क्या करें भाई? जुलूस निकालें बाहर या दावत का काम करें? बताएं भाई, कौन सा काम आसान है, जुलूस निकालना या दावत का? जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इस पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। इसके किसी बुजुर्ग पर रहम नहीं करेगा, किसी पे रहम नहीं करेगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों। देखो भाई, आसान बात है। जब जमीन पे लोग सिद्दीक थे तो ऊपर कौन था भाई? अबू बकर सिद्दीक। जब जमीन पे लोग गनी थे, ऊपर कौन था? उस्मान गनी। आज जमीन पे चोर है, ऊपर बड़ा चोर अल्लाह ने बिठा दिया। करेले का दरख्त लगाया और हरम में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आम लगा दे अनवर टोल। कैसे लगेगा? दरख्त तो करेले का है, बीज करेले का लगा, बीज गुनाह का है। कह रहे अल्लाह, जिंदगी तो फिरौन की पसंद है, जन्नत मुसौली दे दे, ये पसंद। जालिम हुक्मरान मुसल्लत करो। नंबर 2, तुम्हारी किसी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। या अल्लाह बच्चे ठीक कर दे। यानी कुरान में एक एक दुआ से हालात ठीक हो गए। आज 40 लाख हज करते हैं, एक दुआ कबूल नहीं होती। किसी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। तीसरी, दुश्मन के खिलाफ तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। और अल्लाह करते हैं, इस आज से नियत करके उठे, अल्लाह तेरे घर को 24 घंटे आबाद करने का वक्त दूंगा और दावत का काम करूंगा। कौन कौन नियत करता है? दावत दूंगा सबको, मस्जिद की, नमाज की, अखलाक की, तिलावत की, हज की, उम्र की। जिसको आप दावत देंगे,
جو عمل کرے گا اللہ کی قسم گھر بیٹھ کے آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ حج کی دعوت دو, حج کرے گا آپ کو حج کا ثواب ہے. اور آپ ایک گزارش سب سے کر کے آ رہا ہوں, 2 مہینے سے امریکہ میں ہوں, کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, 2 نفل اس وقت ہم سب چلتے ہیں حرم, اور لیلۃ القدر کی رات ہو, 2 نفل سارے مسلمان پڑھیں, 2 بلین, ان کا اجر جمع کر لو, ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. 2 بلین مسلمان, بلین سب مل جائیں, نفل پڑھیں حرم میں لیلۃ القدر میں, 2 فرض نماز 2 رکعت ایک مسلمان کی, فلق ناس والی, اس کا اجر نہیں ہو سکتا. نیت بدلی ہے, میں نے نیت کی ہے, اللہ اکبر, نیت بدلی ہے, نماز پڑھو فرض, وہی نماز میں مسافر ہوں, سفر میں سنت ہے فلق ناس پڑھنا, میں نے سفر کی نیت پڑھے, نفل پڑھے اور پڑھ دی لمبی صورت, اور فرض میں پڑھے میں نے فلق ناس. فرض کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. میرے دوستوں ضرور نیت تو بدلی ہے, اللہ فرض کی نیت کرتا ہوں, زبان سے ویلی بولنا فرض نہیں ہے, مطلب کر لیں تو اچھا ہوتا ہے, لیکن نیت دل میں ہوتی ہے. آپ نے نیت بدلی, اجر کہاں چلا گیا میرے دوستوں؟ آپ آج نیت بدلنے, اللہ میں کمانے آیا تھا, مجھے معاف کر دے, تو نے بھیجا ہی نہیں اس لیے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں تجھے عمل کے لیے بنایا ہے, عمل لے کے آ میرے پاس, فیکٹری سے عمل بنا, اپنی تجارت سے عمل بنا, اپنی جاب سے عمل بنا. آج نیت کر لے اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں جو معافی مانگتا سچے دل سے, ایسا اس نے گناہ کیا ہے, کہ میں تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ, اللہ تمہیں معاف کر کے نہیں تھکے گا. تو آج معافی مانگ لے, یا اللہ آج سے میں اس ملک میں ہوں زندہ, تیرے دین کو قائم کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ دین کو قائم کروں انشاءاللہ, جتنی میری استطاعت ہے, جتنی میری کچھ, میں تھوڑا ٹائم دوں. نمبر 2, میں نماز کو قائم کروں گا, سب کو نمازی. نمبر 3, سب کا مال حلال, زکوٰۃ سب. اور آج کے بعد میں سب سے کہوں گا بھائی اللہ سے ڈرو, اور کوئی ضرورت نہیں, تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو, اللہ ساری مخلوق سے تمہارا تعلق ٹھیک کر دے گا. کل ہمارا جو ہے وہ ہمارے یہاں شب جمعہ بھی ہوتا ہے, جمعے کے دن ایسی گیدرنگ ہوتی ہے, روز ایک دوائی کھا لیا کرو, آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی, مغرب کے بعد ہوتی ہے آپ کی گیدرنگ, مغرب سے عشاء. آپ کوئی ایک عمل پکڑ لو کہ میں چلو عشاء میں تعلیم میں بیٹھوں گا, میں فجر میں امام صاحب کے درس میں بیٹھوں گا, ایک گولی تو کھانا شروع کرو, تھوڑا سا پانی گھاس کو دو, آہستہ آہستہ گھاس نکل آئے گی, مجھے دعائیں دو گے. یہ 10 اعمال آپ کو قرآن کے بتائیں, لیکن شرط یہ 2 بجلی کی تاریں ڈالنی, ایمان تقوی. بجلی کی نہیں ہوگی پھر ایسی نہیں چلے گا. تو ایمان و تقوی بنا لو. اس ایمان تقوی صرف ایک جگہ بنتا ہے, آپ سب جانتے ہیں کھلاڑی کہاں بنتا ہے, گراؤنڈ میں. آپ سب جانتے ہیں سوئمنگ پول میں, پائلٹ جہاز میں. ایمان تقوی جب بننے کی جگہ صرف مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو, اور مسجد ہر متقی کا گھر ہے. ایمان تقوی بنانے کی جگہ مسجد ہے. یہ مسجد کی محنت سنگ لو, 1 گھنٹہ دے دیا کرو, بس 1 گھنٹہ.